ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለ10ኛ ክፍል ተማሪዎች ጂኦግራፊ main types of soil and mineral resource in Africa በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መልካም ቆይታ። At the end of this section or at the end of this lesson you will be able to describe the major soil and mineral resources of Africa. እንግዲህ ይህንን ሴክሽን ይህንን ሌሰን ከተማራችሁ በኋላ you will be able to describe the major soil and mineral resource of Africa. በአፍሪካ ውስጥ የሚገኙ ሚኒራል ሪሶርሶችና ሜጀር ሶይል ታይፖችን ዲስክራይብ ታደርጋላችሁ። So the first subtitle is Soils of Africa. እንግዲህ የመጀመሪያው ሰብታይትል Soils of Africa የሚል ነው። ስለ አፍሪካ ሶይሎች ማለት ነው። So soil is a complex mixture of weathered mineral and organic and inorganic compound, living organism, air and water. እንግዲህ ሶይል ወይም ደግሞ ስለ አፈር ሜክስቸር ወይም ደግሞ ስለ ይዘቱ ስለ ኮምፖዚሽኑ ስናወራ which is the mixture of weathered mineral, organic and inorganic compound. weathered ሚኒራሎች በፍርፈራ የተገኙ ሚኒራሎችን and also ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ። ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ማለት ካርበን ሃይድሮጅን ቦንድ የያዘ ነው። ካርበን with its compound ኦርጋኒክ ይባላል። እንዲሁም ከካርበን ሃይድሮጅን ቦንድ ያልያዙ ኮምፓውንዶች ደግሞ ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ይባላሉ። and living organisms, air and water። ስለዚህ የሶይል ኮምፖዚሽን ወይም ደግሞ ሶይል ከምንድን ነው ኮምፖዝድ የተደረገው ምንን ኮንሲስት አድርጎ ይዟል ከተባላችሁ the first one is weathered mineral, organic and inorganic compound, living organism, air እና water ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። So soil is a product of their interaction and soil forming process are dependent on this interaction. ስለዚህ ሶይል ፎርምድ የሚደረገው ሶይል የሚሰራው ከለያየናቸው ሜክስቸሮች ወይም ደግሞ የሶይል ኮምፖዚሽኖች እርስ በርሳቸው በሚያደርጉት ኢንተራክሽን እርስ በርሳቸው በሚያደርጉት አጸግብሮት ወይም ደግሞ ግንኙነት የሚፈጠር ፓርት ነው ሶይል ማለት ነው። So the process are generally significant up to 1 to 2 meters below the ground surface, and the material below this depth is known as the soil parent material. እንግዲህ ከላይ ያየነው ፕሮሰስ ማለትም ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ከኢንኦርጋኒክ ጋር እንዲሁም ከሊቪንግ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከኤር ጋር የሚያደርጉት ኢንተራክሽን የሚካሄደው ማለት ነው። ይህ ሲግኒፊካንስ ኢንተራክሽን የሚካሄደው ወይም ፕሮሰሱ ማለት ነው the formations of soil የሚለውን ነው ፕሮሰስ የሚላችሁ። it can be done around 1 to 2 meter below the ground surface ከ1 እስከ 2 ሜትር within the ground surface ማለት ነው በዚህ ውስጥ የሚከናወን ነው። and the material below this depth is known as the soil parent material ከ1 እስከ 2 ሜትር በታች ያሉ ማቴሪያሎች ወይም ደግሞ ከ1 ሜትር እስከ 2 ሜትር በታች ወደ ታች አንደርግራውንድ ስቴሉ ነው። ከዚህ በታች የሚገኙ አይተሞች ፓረንት ማቴሪያል ይባላሉ። and soil has also a number of key environmental, social and economic function that are vital to life on the earth. እንግዲህ soil which contain a vital thing or a vital event which used for the life which exists on the earth surface. እንግዲህ እርዝ የራሱ የሆነ ኪ ሮል አለው ህይወት ላላቸው ነገሮች በመሬት ላይ ሰርቫይቭ ለሚያደርጉ ህይወት ላላቸው ነገሮች የራሱ የሆነ ሲግኒፊካንስ አለው። ይህ ሲግኒፊካንስ ኢንቫይሮንመንታል ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በኢኮኖሚክ አስፔክት በእርዝ ላይ ለሚገኙ ላይቮች ሰርቫይቭ አድርገው እንዲቀጥሉ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። and it supplies water and nutrient to the plant, and at the same time soil protect water supplies by storing, buffering and transforming pollutant. በተጨማሪም ደግሞ
ሶይል ወይም ደግሞ ሶይል ለፕላንቶች ለእጽዋቶች ማለት ነው ዋተር እና ኒውትረንትን ሰርቫይቭ በማድረግ ወይም ሳፕላይ በማድረግ ለፕላንቶችም ጠቀሜታ አለው። ኤንድ ኦልሶ አት ዘ ሴም ታይም ሶይል ፕሮቴክት ዋተር፣ በተጨማሪም ሶይል ዋተርን ፕሮቴክት ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ ስቶር በማድረግ ዋተርን ስቶር በማድረግ ኤንድ በፈር በሚያድረግ በሌሎች ፖሊታንቶችም ፖሊትድ እንዳይሆን የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ አለው ለፕላንትና ለዋተር ማለት ነው። ሶ soil is the medium that enable us to grow our food, nutrient, fiber and timber and it support wildlife habitat። ከዚህ በተጨማሪ soil have a significant role which enable us to grow our food፣ ፉዳችንን ግሮ እንድናደርግ ሲቀጥልም ደግሞ ለዋይልድ ላይፎች እንደ ሃቢታንት እንደ መኖሪያ በመሆን የራሱ የሆነ ጠቀሜታ አለው። ሶይል is also a habitat that provide a raw material and preserve the past history and reduce the risk of flood። ከዚህ በተጨማሪ ሶይል ከሃቢታንት በተጨማሪ ማለት ነው አስቀድሞ ለዋይልድ ላይፎች ሃቢታንት ነው ብለናል። ሲቀጥል ደግሞ ለሚኒራሎችና ለሮ ማቴሪያሎች እንደ ሃቢታንት ሰርቭ ስለሚያደርግ በዚህ በኩልም የራሱ የሆነ ጠቀሜታ አለው። and also it reduce the risk of flood፣ ጎርፍ እንዳይከሰት ወይም ፍሎድ እንዳይከሰት ስለሚያደርግ ይህም የሶይል አንድ ሲግኒፊካንስ ነው ብለን መጥቀስ እንችላለን። so without soil the planet would not function, meaning our planet which is the earth without soil it cannot be functioning well. so African has a very diverse soil type and soil quality። ስለዚህ እንደ አፍሪካ ማለት ነው as a continent of Africa it has the diverse or different types of soil and quality. So while many area have naturally productive soil, large area of Africa have several limitation for growing crop because the soil are too shallow and too wet and too dry or lacking nutrient። ምንም እንኳ አንዳንድ ቦታዎች ፕሮዳክቲቭ ሶይሎች ቢሆኑም ነገር ግን የተቀሩት የአፍሪካ ሀገራት some part of the Africa are lacked by soil production ማለት ደግሞ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንትን በመፍጠር ደረጃ እንከኖች አሉባቸው። ምክንያቱም አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት ለፕሮዳክሽን ሲባል ወይዘር ለአግሪካልቸራል ፐርፐዝ ወይም ደግሞ ለላይቭ ስቶክ ፕሮዳክሽን ፐርፐዝ ሊሆን ይችላል ለኒውትረንቶች ያነሱ ስለሆነ ወይም ያን ያክል ዌል ስላልሆኑ እንደ እንከን ሊሆን ይችላል። so thus different in soil type and qualities are mainly due to the variation in the climates of the continent። ይህም የሆነበት ምክንያት as we discussed earlier በፊት እንዳየነው ማለት ነው አፍሪካ የብዙ ክላይሜቶች ባለቤት ስለሆነ ይህም በሶይሉ ላይ ወይም ደግሞ በአፈሩ ላይ ተጽዕኖ ሊሆነው ይችላል። so extreme climates of Africa lead to significant variation in the biological activity and the availability of essential nutrients in the soil. And also in hot or in dry region the most productive agricultural soil are to be found along the major river valley or around well or oases. So therefore many African farmers traditionally maintained soil fertility by practicing shifting cultivation or applying mineral fertilization on their farmland። ስለዚህ ከላይ በዚህ ስላይድ ምንድን ነው የሚለን ምንም እንኳ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገር ለፎር ሴክ ኦፍ አግሪካልቸራል ፐርፐዝ ያን ያክል ምቹ ባይሆንም ነገር ግን ይህን ምቹ ያልሆነ ሶይል ታይፕ ወይም ደግሞ ላንድ ፎርም ሚኒራሎችን አድድ በማድረግ ሰው ሰራሽና አርቲፊሻል ፈርቲላይዜሽኖችን አድድ በማድረግ ለጥቅምነት ማዋል ይቻላል። here is the major soil which found in the Africa። በዚህ በሰርክል እንደምታዩት በአፍሪካ ውስጥ የሚገኙ የሜጀር ሶይል
አይነቶች ናቸው። starting from aerosol which cover 22% from the rest and leptosol 17% cover ያደርጋል and also glyosol 2% cover ያደርጋል and cambiosol ወደ 11% cover ያደርጋል and also ሌሎችንም እንደ ፕሊንቶ ሶይል 5% ከቨር ያደርጋል። ሪጎ ሶይል 3% ከቨር ያደርጋል። እነኚህን አንድ ባንድ ቀጣይ እንመለከታቸዋለን። based on the area they cover the major soil types of Africa are aerosoil, leptosol, cambio soil and farel soil and calci soil በመባል ካታጎራይዝ መደረግ ይችላሉ። ሜጀርሊ ማለት ነው። ምንም እንኳን ከዚህ ቢዮንድ ቢሆኑም ከዚህ በብዙ መልኩ ሊገኙ ቢችሉም ነገር ግን ሜጀርሊ አፍሪካን ሶይሎች አራውንድ ወደ 5 ፓርት ከፍለን ማየት እንችላለን። the distribution and characteristics of the soil are discussed below. so the first one is aerosoil. easily erodible sand soil with low water and nutrient holding capacity from the Latin arena meaning sand. ይህ ኤሮሶይል የሚባለው easily irradiable ነው ማለትም ኢሮድድ ይሆናል በቀላሉ ይሸረሸራል ማለት ነው። እንዲሁም ሳንድ ሶይል ነው with low water and nutrient holding capacity ዋተርንና ኒውትሪየንትን ሆልድ አድርጎ የሚያዝ ወይም ደግሞ የመሸከም ካፓሲቲው ዝቅተኛ ነው። ኤሮሶይልም ድራይቭድ የተደረገው ኤሪና ከሚል የላቲን ወርድ ሲሆን ሚኒንጉም ትርጓሜውም ሳንድ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሮሶይል ሳንድ ሶይል ነው። and aerosoil develop as a result of in situ being in the original position not having been moved. so weathering of the quartz rich parent material in or in the recently deposit sand, example in the dune of desert and the beach. ምንድነው የሚለን ኤሮሶይል ዲቨሎፕ as a result of in situ ማለትም being in original deposit not having been moved። ይህ ኤሮሶይል ፕሮዲውስድ የሚደረገው ወይም ደግሞ ዴቨሎፕ የሚደረገው ከሌላ ቦታ ሞቭድ ሆኖ ሳይሆን በኦሪጂናል ፖዚሽን ላይ ዲፖዚትድ ሆኖ የሚገኝ የሶይል አይነት ነው። and they are among the most extensive soil type in the world and are the dominant soil in Africa. ይህ ኤሮሶይል የሚባለው ማለት ነው እንደ አፍሪካም እንደ ወርልድ ፓርትም ሞስት ዶሚናንት የሚባለው ነው። ኢን አፍሪካ as well as in the world በወርልድ በዓለም ባለ ደረጃ ዶሚናንት የሚባለው ወይም ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ የሚገኝ የሶይል ታይፕ ነው። and it covers 20% of soil of Africa. እንደ አፍሪካ 22% of the soil is covered majorly by the aerosoil and the Kalahari sand is the largest body of the sand on the earth and also soil formation is often limited by the low weathering rate. በዚህ በኤሮሶይል አካባቢ አስቀድሞ ሳንድ ሶይል ነው ብያችኋለሁ። ሶይል ፎርሜሽን ፕሮሰሱ ያን ያክል ዊክ ነው ሊሚትድ ነው ምክንያቱም ሎ ዌዘሪንግ ሬት ስላለው ሶይል ፎርሜሽን ሬቱ ዛት ማች ነው። it is so late if the vegetation have not developed they can be prone to wind erosion. በመቀጠልም ቬጌቴሽን ከሌለ ትሪዎች ከሌሉ ፎሬስቶች ከሌሉ በዛ አካባቢ ማለት ነው ዘዝ ኤሮሶይል ወይም ደግሞ ሳንድ ሶይል ያልነው are more probably prone to wind erosion ለዊንድ ኤሮዥን ወይም ደግሞ ለነፋስ ሽርሸራ በቀላሉ ይጋለጣል ቬጌቴሽኖች ወይም ደግሞ እጽዋቶች ከሌሉ ማለት ነው። once vegetated the accumulations of organic matter clay band or the formations of human aluminum complex can occur. ስለዚህ ቬጌቴትድ ከሆነ the accumulations of organic የተለያዩ ኦርጋኒክ ማቴሪያሎች ወይም ማተሮች አኮሙሌትድ ሆነው ሊገኙ ይችላሉ። ለምሳሌ እንደ አሉሚኒየም ኮምፕሌክስ አይነቶች የመገኘት ፕሮባቢሊቲ ሊኖራቸው ይችላል።
the distributions of aerosol in Africa aerosol በአፍሪካ አህጉር ውስጥ ዲስትሪቢዩሽኑን ነው የሚያሳየው። በዚህ ብላክድ ሆኖ በአፍሪካ ካርታ ላይ ወይም ደግሞ በአፍሪካ ማፕ ላይ ብላክድ ሆኖ የምታዩት እዚህ አካባቢ እንዲሁም ሳም ሶርት ኦፍ የሱዳን አካባቢ ሳውዝ አፍሪካ አብዛኛውን ክፍል ኤንድ ኦልሶ የምዕራብ አፍሪካንም የማካተት ወይም የማካለል ፕሮባቢሊቲ ያለው በኢትዮጵያም ኢን ሰም ኤክስተንት አለ ኤሮሶይል ማለት ነው። the second one is lepto soil ሁለተኛው lepto soil ነው። shallow soil over hard rock or gravelly material from the Greek lepto meaning thin ይህ shallow soil የሚባለው ኦቨር በሃርድ ሮኮች ላይ የሚገኝ ነው። በሃርድ ሮኮች ላይ ስያሜውን የሚያገኘው ሌፕቶስ ከሚል ከግሪክ ወርድ ነው። ትርጉሙም ቲን ወይም ቀጭን ማለት ነው። ላፕቶ ሶይል አር ሻሎ ሶይል ኦቨር ደ ሃርድ ሮክ ኤንድ ቬሪ ግሬቭሊ ማቴሪያል ኦር ሃይሊ ካላሪየስ ዲፖዚት ይህ ሌፕቶ ሶይል የሚባለው ማለት ነው። ሻሎ ሶይል ነው። ዛት ሚንስ ቀላል እንደማለት ነው። ኦቨር ደ ሃርድ ሮክ በሃርድ ሮኮችን ከቨር አድርጎ የሚገኝ ሻሎ ሶይል ነው። ቢኮዝ ኦፍ ሊሚትድ ፔዶጀኒክ ዴቨሎፕመንት ሌፕቶ ሶይል ሃቭ አ ዊክ ሶይል ስትራክቸር። ሊሚትድ ፔዶጀኒክ ዲቨሎፕመንት ስላለው ሊሚትድ የሆነ ውስን የሆነ ፔዶጀኒክ ዲቨሎፕመንት ስላለው በባህሪው ይህ ሌፕቶ ሶይል ዊክ ስትራክቸር አለው። and lepto soil occur all over the Africa, especially in the mountain and the desert region where the hard rock is exposed or come close to the surface, and physically disintegration of the rock due to freeze or thaw or heating or cooling cycles are the main soil formation process, and it cover around 17.5% of the soil of Africa. ይህ ሌፕቶ ሶይል ኦከር ኢን ኦል ኦቨር ዘ አፍሪካ በአፍሪካ በአብዛኛው ክፍል ላይ የሚገኝ ሶይል ነው ሌፕቶ ሶይል ማለት ነው። ስፔሻሊ በማውንቴኖች አካባቢ በዴዘርቶች አካባቢ በከፍተኛ ስርጭት ይገኛል ሌፕቶ ሶይል ማለት ነው። ሃርድ ሮኮች በተለይ ሃርድ ሮኮች ለአርዝ ክረስ ለውጨኛው ለመሬት ፓርት ኤክስፖዝድ ሆነው በተለያየ አጋጣሚ ዌዘርድ በሚሆኑበት ጊዜ ፍርፈራ በሚከናወንበት ጊዜ ለምሳሌ ፍሪዝ ኤንድ ታው ሂቲንግ እና ኩሊንግ በሚፈራረቁበት ጊዜ ሞቃት በሚሆንበት ቀዝቃዛ በሚሆንበት ጊዜ በዚህም አማካኝነት ፍርፈራዎች በሚካሄዱበት ጊዜ የሚፈጠር ሶይል ነው ሌፕቶ ሶይል ማለት ነው። ሃርድ ሮኮች ለአርዝ ለውጨኛው የመሬት ፓርት ኤክስፖዝድ ነው ተጋልጠው ፍርፈራዎች በሚከናወኑበት ጊዜ የሚካሄድ ነው። and it's cover around 17% of soils of Africa በአፍሪካ ከሚገኙት የሶይል ከቨሬጆች ማለት ነው 17%ን ከቨር ያደርጋል ሌፕቶ ሶይል ማለት ነው። here is a map of Africa which show the distributions of lepto soil in Africa በአፍሪካ ውስጥ የሌፕቶ ሶይል ዲስትሪቢዩሽን የሚያሳይ ነው። አራውንድ የኢትዮጵያን እንዲሁም የኤሪትሪያን የጅቡቲን አብዛኛውን ፓርት ሲቀጥል ኢን ሰም ኤክስቴንት በደቡብ አፍሪካ በሲቀጥልም በሱዳን አካባቢ በመቀጠልም ደግሞ በሰሜን አፍሪካ በተወሰነ ኤክስቴንት እዚህ አካባቢ በምዕራብ አፍሪካም ዲስትሪቢዩትድ ሆኖ ኦል ኦቨር ዘ አፍሪካን ኮንቲኔንት የሚል አይተናልና ከሌሎች ሶይሎች በተለየ መልኩ ምን ይላል እዚህ ጋር ሌፕቶ ሶይል ኦከር ኦል ኦቨር ዘ አፍሪካ በሁሉም የአፍሪካ ፓርት ዲስትሪቢዩት ሆኖ የሚገኝ ነው ከሌሎች ሶይሎች በተለየ መልኩ ማለት ነው። the other one is ካምቢ ሶይል ሌላኛው ካምቢ ሶይል የሚባለው ነው። soil that is only moderately developed on account of limited age from Latin cambre to change and ካምቦ ሶይል are young soil ይህ ካምቦ ሶይል የሚባለው ያንግ ሶይል ነው ያን ያክል ዌል ዴቨሎፕድ ያልሆነ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ሊሚትድ ኤጅ ያለው ነው ውስን ኤጅ ያለው ነው በኤጅ ደረጃ ከሌሎች አንጻር ማለት ነው። ትርጓሜውም ካምብሬ ከሚል የላቲን ቃል የመጣ ሲሆን
ወርዱ ማለት ነው። ካምብሬ ከሚል የላቲን ቃል የመጣ ሲሆን ትርጓሜውም ቱ ቼንጅ እንደማለት ነው። ጀነራሊ ላኪንግ ዲስቲንክት ሆሪዞን ይህ ካምቤ ሶይል ሃቭ ላክ ሆሪዞን ወይም ደግሞ ዲስቲንክት የሆነ ሆሪዞን የለውም። ሆሪዞን ማለት አድማስ ድንበር እንደማለት ነው። and Camby soil exhibit only a slight evidence of soil formation process usually through the variation in color and the formations of structure or presence of clay mineral. So this Camby soil they are extensive throughout the Africa and constitute only 11% of soil in the continent. በአፍሪካ ደረጃም 11%ን ከቨር ማድረግ ይችላል ከሌሎች ሶይሎች አንጻር ማለት ነው። and it can have varied characteristics depending on the natures of parent material, climate and the terrain. ይህ ካምቢ ሶይል የሚባለው ማለት ነው የተለያየ ቫራይቲ ኦፍ ካራክተሪስቲክስ ወይም ደግሞ ቫራይቲ ኦፍ ቢሄቪየር ነው ያለው። ምንን ዲፔንድ ያደረገ ይለናል? ዲፔንድ ኦን ደ ፓረንት ማቴሪያልስ ዌዘርድ ካደረገበት ወይም ደግሞ ፎርምድ እንዳደረገበት ማቴሪያል እንደ ክላይሜንቱና እንደ ቴሪያን ማተር ያደርጋል። ይህ የካምብሪ ሶይል ካራክተሪስቲክስ ማለት ነው። 11% ከቨር ያደርጋል። ኢን ሰም ኤክስተንት ኦፍ በኢትዮጵያ አካባቢ በአማራ ክልል በሰሜን ኢትዮጵያ ይገኛል። and also at the tip of the continent of Africa in the northern tip ይገኛል ካምቢ ሶይል ማለት ነው። the other one is feral soil ሌላኛው feral soil የምንለው ነው። strongly weathered soil with low nutrient holding capacity which derived from the Latin word ferrum meaning iron or alumen or aለም። ይህ ፌራ ሶይል የሚባለው ሎ ኒውትረንት ሆልዲንግ ካፓሲቲ ያለው ያን ያክል ኒውትረንቶችን የሚያዝ ፕሮባቢሊቲ የለውም ወይም ካፓሲቲ የለውም ማለት ነው። በዚህ በፌሮ ሶይልም ላይም ኒውትረንቶች ዲስትሪቢዩሽናቸው ያን ያክል ሬር ነው፣ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ትርጉሙም ከፌረም ከሚል የላቲን ቃል ድራይቭድ የተደረገ ሲሆን በትርጉም ደረጃም አይረን ወይም ደግሞ አለምን እንደማለት ነው። ፌሮ ሶይል አር ዋይድ ስፕሪድ ኢን ደ ሴንትራል ኢስተርን ኤንድ ሳውዝ አፍሪካ ኤንድ ካቨሪንግ ኦንሊ 10% ኦፍ ደ ሶይልስ ኦፍ አፍሪካ። ይህ ፌራ ሶይል የሚባለው ማለት ነው የሚገኘው ብዙ ጊዜ ዲስትሪቢዩሽኑን ካየን በሴንትራል በኢስተርን እንዲሁም ደግሞ በሳውዘርን አፍሪካ ላይ የሚገኝ ነው። አጠቃላይ ከሌሎች ሶይል አንጻርም 10%ን ከቨር ያደርጋል። ሞስትሊ አሶሺየትድ ዊዝ ሃይ ሬንፋል ኤሪያ ኤንድ ቬሪ ኦልድ ቴርሻሪ ላንድ ሰርፌስ ዘይ አር ስትሮንግሊ ሊችድ ሶይል ዛት ሃቭ ሎስት ኒርሊ ኦል ኦፍ ዜር weatherable mineral over them. So this fairy soil, as a result, they are dominated by stable products such as aluminum oxide, iron oxide and kaolin, which give the fairy soil their strong red and yellow color. ይህ ፌራ ሶይል የሚባለው ማለት ነው በከለሩ ሬድ እና የሎ ቀያማና ወደ ቢጫ የወሰደው ከለር አለው። የሚሆነበት ምክንያት አሉሚኒየም ኦክሳይድ፣ አይረን ኦክሳይድ እና ካኦሊኔት የሚባል ሚነራሎችን ስለሚይዝ የሎና ሬድ ከለሮችን ሊኖረው ይችላል። ሌቭል ኦፍ ካልሲየም ኤንድ ማግኔዥየም አር ቬሪ ሎው። በዚህ በፌራል ሶይል ውስጥ ማለት ነው የማግኔዥየም እና የካልሲየም አማውንቱ በጣም ዝቅተኛ ነው። The binding of particle by iron oxide give the fairy soil an apparent sandy or silt feeling or pseudo sand. ምንድን ነው የሚለው? The binding of particle by iron oxide በአይረን ኦክሳይድ አማካኝነት የሚፈጠረው ባይንዲንግ ፓርቲክል give the fairy soil an apparently ሳንዲ ኔቸር እንዲኖረው ያደርጋል። ነገር ግን ትሩ ሳንድ ሳይሆን ዚዶ ሳንድ ነው። ዚዶ ማለት ፎልስ ማለት ነው። ዚዶ ሳንድ ኔቸር እንዲኖረው ያደርጋል። here is a graph that show the distribution of fairy soil in Africa በአፍሪካ ውስጥ
የፌራ ሶይልን ዲስትሪቢዩሽን የሚያሳይ ግራፍ ነው። ብዙ ጊዜ በሴንትራል አፍሪካ እንዲሁም ደግሞ በዌስተርን አፍሪካ ኢንሰም ኤክስተንት ዲስትሪቢዩትድ ሆኖ የሚገኝ የሶይል ታይፕ ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ የነበረን ትምህርት ይህን ይመስል ነበር። ቀጣይ በሌሎች ትምህርቶች እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ